Yeah, good morning, third year student. In the last lecture, we have seen some examples related to the DFA. We will see the next design a DFA, design a DFA for a unary number divisible by 3. So in the last lecture, we have seen the examples related to the binary number, right? So in the machine, you are going to process the input just only 0, 1, the moment when I say binary number. And same as when I say the input is in a form of a decimal number and it is divisible by 3 or divisible by 4. So you are going to process the input in a form of that is from 0 to 9, right? That will be a decimal. And when I say binary, you are going to process the input that is 0 and 1. Simple concept. Next one is a unary. So here unary represents only a single digit, and that's a 1. Only 1, right? So when I say I want to represent a decimal number 6 in unary, so I will going to have a 6 1. When I want to represent a decimal number 3 in unary, so I am going to define just only a 3 times 1. So for representation of any decimal number in unary, you are going to use a single digit, that is a 1. In most of the textbooks, they have defined a 0 also. Why? Because it says just only a unary, one number. It may be a 0, it may be a 1, depend upon author descriptions, right? But here we are going to represent a single digit, and that's a 1 to represent a unary number, right? So what the problem statement it says? The problem statement it says that a unary number, it is divisible by 3. So we having a number so we having a number that is divisible by 3, right? So how the machine it should be for divisible by 3, and you are going to have just only the number that is unary number, that's a 1. Anyone? हे आपण बघितलेले आहेत ना, हे एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत आपण. Yes, sir. Simple 3 states. Simple 3 states येतील, बरोबर. And in each and every state you are going to represent the input that is a 1, बरोबर. So how the machine it should be? Simple a 3 state, that is, say if my input is a 3, बरोबर, so you are going to represent 3 times 1. So I will define the machine that is in Q0 state. You are going to represent the first one. It will enter into a Q1 state. In Q1 state, you are going to process second one, enter into a Q2 state, and lastly, it will reach into a state that is a Q3 state. So here, when the number is 4, you're having a unary number that is 4, right? When you're having a number that is 5, you are going to represent with 5 1. Now the number will be 3 6 9 12 15. These are the numbers, these are the decimal numbers which is divisible by 3. And for a simple case, we have represented a number just only for a 3. When the number will be 4 5 6, definitely when I say that it should be a, it should reach to a final state. So here from Q3 state, I will make
to process the input 1, and I will reach to a Q1 state. So when I say, when I having a number that is 6, so 6 definitely it is divisible by 3 and it should reach to a final state. तर यामध्ये कसं होईल, 6 means how many times you are going to represent? 6 times 1. So it will reach Q0 to Q1, again Q1 to Q2, Q2 to Q3. Again from Q3, for a fourth digit number, it will again revert back to a Q1 state, from Q1 to Q2 and Q2 to Q3. So this one is a simple, what you can say, the representation of a unary number. तेच जर मी डिव्हिजिबल बाय 4 केलं, डिव्हिजिबल बाय 5 केलं, तर यामध्ये काय होईल, स्टेट्स तुमचे इन्क्रीज होतील. डिव्हिजिबल बाय 4 केल्यानंतर परत तुमचे स्टेट्स जे येणार आहेत ते टोटली तुमचे 5 स्टेट्स येणार आहेत, बरोबर. तर त्या 5 स्टेट्स मधून परत रिवर्ट बॅक टू अ Q1 स्टेट. इज दॅट क्लिअर? अ युनरी नंबर सिंपल कन्सेप्ट होता. नेक्स्ट एक्झाम्पल. हॅलो सर. हा बोल ना. सर यात जर मी Q0 ला फायनल स्टेट केलं आणि Q2 चं कनेक्शन डायरेक्ट Q0 ला दिलं तर चालेल ना, मी तेच म्हणलो ना, मी चालेल, काहीच प्रॉब्लेम नाही यामध्ये. आता यामध्ये मी काय केलं, एक सेपरेट स्टेट घेतलेलं आहे. आता Q0 जर हा फायनल स्टेट केलं, बरोबर, तर यामध्ये किती होईल, एक स्टेट तुमचं काय होईल, रेड्यूस होईल, बरोबर आहे. यामध्ये 3 स्टेट्स येतील, Q0, Q1 आणि Q2, आणि Q2 मधून परत रिवर्ट बॅक टू Q0 स्टेट येते. ते पण चालेल ना, मी तेच म्हणलो ना कन्सेप्ट. चालतं ना सर असं पण? चालते, काय प्रॉब्लेम नाही. हे आपण अगोदर बघितलेलं आहे, बरोबर आहे ना. मी अगोदर सांगितलेलं आहे की इनिशियल स्टेट हे जर तुम्हाला फायनल स्टेट नकोय, सो यू आर गोइंग टू प्रोसेस इन दिस वे. मी प्रत्येक एक्झाम्पल सी, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दे हॅव सोल्युशन्स मोर दॅन 1, बरोबर. पण मोर दॅन 1 ज्या टाइमला सोल्युशन्स असतील त्यामध्ये चेंजेस काय असेल, जस्ट ओनली अ स्टेट्स, द डिफर जस्ट ओनली अ स्टेट्स. कुठल्या प्रॉब्लेमला 3 स्टेट्स मध्ये आउटपुट येईल, कुठल्या स्टुडंटला 4 स्टेट यूज करून तो आउटपुट येईल, पण तो आउटपुट करेक्टच असणार आहे, बरोबर. तुम्ही चेक करायला पाहिजे फॉर ईच अँड एव्हरी इनपुट वेदर द मशीन शुड रीच इन टू अ फायनल स्टेट ऑर नॉट. दॅट्स ऑल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, राईट डाउन. We will just go through 1 to 2 example related to the substring, then ternary. Alright, so we will next write down. कालच आपण बघितलेलं, तर थोडं आपण चेंज करून ह्याला डिफरंट ह्याच्यामध्ये आपण डिफाइन करूया. फाइन. डिझाइन DFA, हे 2 प्रॉब्लेम स्टेटमेंट लिहून घ्या आणि फास्टली मला सोल्युशन सांगा. डिझाइन अ DFA for a input over A and B, for a input over A and B, containing neither AA nor BB as a substring. Fine, this one is a first problem. Second problem, design a DFA over the input, again the same input, that is A, B, containing both AB and BA, both AB and BA as a substring. फास्टली सॉल्व करा. कालच आपण एक एक्झाम्पल घेतलं होतं, बरोबर. आयदरचं घेतलं होतं, आयदर AA और BB. फाइन. सो वी हॅव 2 फायनल स्टेट सेपरेटली. आता यामध्ये प्रॉब्लेम स्टेटमेंट चेंज आहे, नायदर आहे और बोथ कंटेनिंग AB and BA आहे. जस्ट डिझाइन इट फास्टली.
हे झालं का कोणाचं? फर्स्ट वन. फर्स्ट वाला झालं का? सर फर्स्ट वाला ट्राय करू मी? ट्राय कर ना. ठीक आहे. तो 2च मिनिट थांब, कारण की हा स्मार्ट बोर्ड पेज असं वरती नाही चाललं यार, ते अपडेट्स म्हणून. तो प्रत्येकदा आम्हाला तो न्यू करावा लागेल किंवा तो अपडेट्स, विंडोचे अपडेट्स म्हणून प्रॉब्लेम येतो. ठीक आहे, फर्स्ट वाला ट्राय करते का? कोण आहे? ट्राय करा. सर भाग्यश्री. चालेल, ठीक. नायदर ए नॉर बी. नॉर बीपी. एकदा ह्याला मी क्लोज करतो. फाईन. ठीक आहे, सांग मला आन्सर्स. सर फर्स्ट Q0 स्टेट, इनिशियल स्टेट. येस, फर्स्ट वन इज Q0 स्टेट, इनिशियल स्टेट. आणि सर जर ए प्रोसेस केला तर Q1 मध्ये जाईल. नाही तर हा, ए प्रोसेस केल्यानंतर तो Q1 मध्ये जाईल आणि बी केला तर Q2 मध्ये. हा सर म्हणजे Q1 नंतर बी असं केलेलं मी. चालेल ना, मला सांग ना काय येईल. नायदर हा, आहे, आणि नायदर ए पाहिजे नॉर बी पाहिजे. हा, आणि Q0 ला सेल्फ लूप बी चा केलेला. म्हणजे सर माझा वेगळा दिसतोय, म्हणजे मी Q1 नंतर Q2 अटॅच केला होता. नाही, आता यामध्ये सिंपल सांगतो. से सपोज Q0 स्टेट आहे, बरोबर आहे ना. सिंपल कन्सेप्ट बघा, नायदर ए नॉर बी. मला ए आणि बी पाहिजेच नाही, बरोबर आहे ना, माझ्या सबस्ट्रिंग मध्ये. आय वॉन्ट अ सिंगल ए. जरी सिंगल ए जरी असलं तर डेफिनेटली द मशीन शुड एंटर इन टू फायनल स्टेट. बी जरी असलं तरी फायनल स्टेटला जाईल. काही जरी नसलं, ब्लँक जरी असलं, दॅट इज नल, तरी फायनल स्टेटला जायला पाहिजे, कारण की नायदर ए नॉर बी. जर माझं इनपुट जर ए असेल, डेफिनेटली इट शुड नॉट रिच इन टू फायनल स्टेट. बी असेल, नॉट रिच इन टू फायनल स्टेट. फाईन. सो हिअर व्हॉट हॅपन्स इन Q0. हा, ठीक आहे, सांग मला. सर सेम आहे असंच. सर जर इकडे Q2 मध्ये जर ए टाकलं सर, तर फायनल स्टेट मध्ये जाईल. फायनल स्टेट म्हणजे कुठल्या स्टेटमध्ये? Q3. ओके. ए जर मी प्रोसेस केलं तर तो फायनल स्टेट Q3 मध्ये जाईल. हा, जर Q1 मध्ये जर बी प्रोसेस केलं तर ते पण Q3 मध्ये येईल. बी प्रोसेस केलं तर ते पण Q3 मध्ये येईल. आणि हा, जर सर नेक्स्ट. Q3 मध्ये जर ए असलं तर पुन्हा Q1 मध्ये जाईल. पुन्हा Q1 मध्ये जाईल ए असलं तर. येस सर. ओके, आणि बी असलं तर सर Q2 मध्ये जाईल. Q2 मध्ये. चेक करा भाऊ. आणि Q2 मध्ये बी कुठे जायला पाहिजे मग? Q2 मध्ये बी, कारण की Q2 मध्ये एच प्रोसेस केला. सर डेड आणि स्टेट मध्ये. Q1 मध्ये डेड स्टेट मध्ये. सर कारण की 2 बी होऊन जाईल ना सर, म्हणजे अगर बी नंतर पुन्हा बी आलं तर. चालेल, म्हणजे इथून तुझं डायरेक्टली काय येईल? इथून जर बी केलं तर तो डेड स्टेट मध्ये जाईल. Q1 मध्ये पण ए आलं तर. Q1 मध्ये जरी ए आला तरी तो इथून डेड स्टेटला जाईल. बी ए.
आता बघा, आता सिंपल कन्सेप्ट आहे, बरोबर आहे ना? Sir, I had one simpler one, like Q1 and Q2 were final states, because if it is single A, then also it will be accepted. येस येस, तेच मला म्हणायचं होतं की यामध्ये जर सिंगल ए जरी असलं तरी तो फायनल स्टेटला जायला पाहिजे ना. कोण होता तो आत्ताचा हा जो डायग्राम Yes, जो sir. सांगितला ना, हा कोण होतं? हा Which one, आता sir? नल Like, नलला येस सर तेजस. हा तेजस. आता यामध्ये केसमध्ये काय, जर ए जरी असेल, सिंगल ए जरी, तरी फायनल स्टेटला जायला पाहिजे ना माझी मशीन. का तर सबस्ट्रिंग नाही पाहिजे मला, बरोबर आहे ना? नायदर ए ए नॉर बी बी पाहिजे मला. तर त्यासाठी तुझ्या केसमध्ये काय, ए जरी प्रोसेस केलं तरी तो फायनल स्टेटला जात नाही. आणि आता तू जर म्हणत असेल की सर मग Q1 ला तुम्ही फायनल स्टेट द्या, हे तर चालेल ना. तर जर Q1 ला मी जर इथं फायनल स्टेट दिलं आणि Q2 ला फायनल स्टेट दिलं तरी चालेल ना सर. सिंगल ए प्रोसेस करून पण तो Q1 ला जातो, सिंगल बी प्रोसेस करून पण Q2 ला जातो, जसं तुम्ही सांगितलेलं आहे. आणि जर नसेल, नल पण आहे, हा थर्ड माझ्या ह्याच्यामध्ये काय आहे, नल पण आहे, विदाउट प्रोसेसिंग एनिथिंग, मग तू सांगेल की सर Q0 ला पण फायनल स्टेट करा. चालेल, ठीक आहे. आता या केसमध्ये आता बघ, तुझ्या या डायग्राम मध्ये काय होईल की ए बी आणि नेक्स्ट ए बी बी. ए बी बी ला कुठे जातो तो? हा, आता ए बी बी ला Q2 ला जातो. ए आहे, हा ए मधून तो Q1 स्टेटला जाईल, बी मधून तो Q3 स्टेटला जाईल. आता आणखीन एक जर बी केलं तर तो Q2 स्टेटला जाईल. म्हणजे या केसमध्ये काय होतं की बाबा बीबी ला फायनल स्टेट मध्ये चाललाय तो मशीन, आणि सेम ॲज बी ए ए. तर बी ए ए ला पण तुझी जी मशीन आहे ती फायनल स्टेटला चालली. या केसमध्ये काय आहे की सिंगल ए जरी आलं तरी फायनल स्टेटला झालं पाहिजे, लक्षात ठेव. दॅट्स वाय आय हॅव शोन यू द एक्झाम्पल की सिंगल ए जरी आलं तरी फायनल स्टेटला झालं पाहिजे, सिंगल बी जरी आलं तरी फायनल स्टेटला झालं पाहिजे. आणि काही जरी नसलं तरी चालेल ना, काही जरी नसलं, नल असेल इनपुट, तरी तो फायनल स्टेटला पाहिजे. दीज आर द 3 बेसिक, व्हॉट यू कॅन से, द बेसिक इनपुट्स. Basic input, and then you can move forward, बरोबर. You can check for A, B, then it must enter into a final state, or B A, then it must enter into a final state. Next A A B B. So you go on assuming the inputs. चलो नेक्स्ट कोण आहे, नेक्स्ट कोण सांगणार आहे आन्सर? सांगू का सर? ठीक आहे, सांग मला. Q0 तुम्ही दाखवा. तर फर्स्ट आहे की बेसिक बघा, बरोबर. बेसिक मी काय सांगितलेलं आहे की बाबा जरी काही जरी नसलं तरी मशीन माझी फायनल स्टेटला झालं पाहिजे. काही जरी नसलं म्हणजे काय, सिंपल त्याच इनिशियल स्टेटला फायनल स्टेट डिफाइन करा काय. सो दिस विल बी डेफिनेटली, इट विल मॅच whether the null. Now go for single A. If I having a single A, again I have to reach to a final state Q1. It's okay, fine, this will be over. Next one again for a B. When I having a B, it should again reach to a final state, that is to a Q2. सिंपल कन्सेप्ट आहे. 3 बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर झालेले. आता नेक्स्ट तुम्ही चेक करा की Q1 मध्ये ए प्रोसेस केल्यानंतर, बी प्रोसेस केल्यानंतर वेअर द मशीन शुड एंटर. हा, कंटिन्यू. हा, Q1 मध्ये ए आला तर डेड स्टेट. yes, from here I can define that if it having a A, it should reach to a dead state. Fine. Next, what about Q2? सेम फॉर Q2. बी आला तर Yes, डेड B आला तर तो परत तो डेड स्टेट मध्ये जाईल. आणि नेक्स्ट Q1 मध्ये बी आला तर Q2, आणि Q2 मध्ये ए आला तर Q1. Q1. This one is a simple diagram, बरोबर. This satisfy all the requirements. Fine. यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे? नायदर ए ए नॉर बी बी मध्ये. सी बेसिक मी अगोदरच सांगितलेलं आहे, बरोबर आहे ना. मशीन ज्या टाइमला तुम्ही डिझाईन करता, बेसिक्स बघा की बेसिक इनपुट तो प्रॉपरली प्रोसेस करतो का नाही. तुम्ही डायरेक्टली नायदर ए ए नॉर बी बी, और आयदर ए ए और बी बी ला डायरेक्टली जर तुम्ही गेले की ए ए
ट्रिपल ए आलं तर काय होईल, 4 टाइम्स ए आलं तर काय होईल, कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी आलं तरी काय होईल. मग ते तुम्ही त्या ह्याच्यातून यू आर गोइंग टू डिझाईन द मशीन. इट्स नॉट अ करेक्ट वे. You have to design the machine with a basic, whether it will satisfy all the requirements of the basic. What the basic it says simply neither A or nor BB. So simply if I haven't processed any input, the machine should enter into a final state. So whether my machine is entering, then go for null inputs, then go for just only one input, that is A, then go for B, and then rather go for a multiples assumable inputs. Fine. आता सेकंड ह्याच्यामध्ये प्रॉपरली चेक करा. सेकंड काय आहे की कंटेनिंग ए बी अँड बी एज अ सबस्ट्रिंग. सो एनीवन ट्राय? Yes, sir. Yeah, tell me. A B and BA B. as a substring. Yes, sir. Tell me. Q0 Q0 A प्रोसेस केल्यावर Q1 A प्रोसेस केल्यावर Q1. परत Q1 ला A असेल तर सेल्फ लूप. Yes, it may have the multiple inputs. Yes. B असेल तर Q2 Q1 पासून. B असेल तर Q2. परत B Q2 च्या इथे जर B असेल तर सेल्फ लूप. सेल्फ लूप. ओके. हा. Q2 ला A असेल तर Q3. Q2 ला A असेल तर Q3. हा. आता Q0 ला जर का B असेल तर Q2 ला. Q2 ला B असेल तर. आणि Q3 ला A असेल तर Q1 ला. Q3 ला A असेल तर Q1 ला. Q3 फायनल स्टेट. Q3 ला. ओके. Q2 मध्ये A असेल तर ना, Q1 मध्ये A असेल तर. Q3 वर A असेल तर ह्याला Q1 ला. Q3 मध्ये A असेल तर Q1 ला. ओके. हा. नेक्स्ट फायनल स्टेट. सर Q3. आणि Q3 मध्ये A B असेल तर असेल तर मग B असेल तर मग सेल्फ. B असेल तर सेल्फ लूप. A असेल पण सेल्फ लूप का? नाही सर A असेल तर आपण Q1 ला. A1. हा. ओके. See your what is the problem with your machine? Can anyone tell? B असेल तर सेल्फ लूप आणि A असेल तर तो. हा. मशीन बरोबर आहे का सांगा मला. करेक्ट आहे का मशीन? थर्ड इयर स्टुडंट. व्हॉट इट सेज that AB and BA substring both I want it. कंटेनिंग बोथ आहे ना. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बघा. कंटेनिंग बोथ की दोन्ही पण पाहिजे मला. सर जर नुसतं B असलं आता या केस मध्ये काय होतं? होणार. आता या केस मध्ये काय BA And B. so in Q0 it will process BA and it will reach to a final state. नाही, without just only by this input I am reaching to a final state. Consider this one. येस सर. त्यामध्ये जर B आलं हे नाही. मला काय पाहिजे? सिंपल BA it is reaching to a final state. That's all. But here where it is AB कुठे आहे मग यामध्ये? लक्षात तुझं हा जो कन्सेप्ट आहे Q0 to Q1, Q1 to Q2 and Q2 to Q3 हा करेक्ट आहे. बरोबर. ओके सर. स्लाइटली तुझ्या ह्याच्यामध्ये रॉंग झालेलं आहे. हिअर. फाईन. ओके. From here again you have to go for a separate, that is for B you have to process to a Q4 state. Are you getting? Next here again you have to process B itself in Q4 state. Next by processing A I reach to a new state, that is Q5 state. In Q5 state I am going to process A, and lastly when it have a B it reach to a final state Q3, and in Q3 it will going to process both A and B. ओके.
गेटिंग? थोडं Yes, sir. तुझं मिस्टेक झालेलं आहे. यामध्ये काय सांगतो, कंटेनिंग बोथ आहे. मला दोन्ही पण पाहिजे, म्हणजे मी कुठल्या पाथनं जरी गेलं तरी तो ए बी अँड बी ए यायला पाहिजे. सो हिअर जस्ट गो थ्रू ए बी A, just only this one input, A, B, A, definitely it is reaching to a final state. And here it's have a substring. It is having a substring. If you go through A, B, or just only first go through A, B, then A, B ahe. Next B, A. Again it's having a B, A. Means only with a three alphabet, that is A, B, A, are having a both substring, that is AB and BA. Why B? B it's a common. Remember that. बरोबर? असं नाही की सर मग हे असं जर असेल तर A, B, B, A. Yes, it is also a substring A, B, B, A. बरोबर? This one is also a substring A, B, B, A. Are you getting? So here this is a machine which basically having both, that is AB and BA as a substring. Next example. एक सबस्ट्रिंग चे हे युनिव्हर्सिटी मध्ये विचारतात हे एक्झाम्पल, वेर इट इज. Yeah, this one, right? I will show one example, right? Design a DFA, design a DFA that reads the string made up of letters in the word chariot, that is CHARIOT, and recognize the string that contains the word cat, cat, as a substring. I will just show you the example of this type. बरोबर? हे कधी कधी थोडं फिरून वगैरे विचारतात. Fine. Here what it say, you have to design a machine, fine, that is a DFA machine with the help of the letters, that is CHARIOT. बरोबर? And recognize the string that contains the word cat as a substring. So from this word, that is chariot, you have to recognize a substring, that is a cat. So whether C it is there in a word chariot, yes, C it is there, बरोबर? C पण आहे, इकडे C आहे. Next A it is there, yes, A is also there in the word. Next what about the T? T is also there, bro. So these three letters CAT, cat, as a substring, they are there in a word, that is a chariot. So simply if my input is just only CAT, cat, so the machine should enter into a final state, a basic input. So what I will do, I will process the first C. I will reach to a state, that is to a Q1 state. Next I will process A. I will reach to a state, that is to a Q2 state. And lastly, when I process T, I reach to a final state, that is to a Q3 state. बरोबर? हा सिंपल बेसिक आहे. आता यामध्ये पॉसिबिलिटी आहे, बरोबर, की HCAT, definitely the machine should enter into a final state. Next it might be possible CCCAT, the machine should enter into a final state. Next RIIITCAT,
Next, O, O, T. Yes, the machine should enter into final state. Here the substring is cat. Means what I want to say, there will be a jumbling of the letters, barabar? And in that jumble, you have to just go through the substring whether cat it is there or not. If say suppose my input is in this way, की माझा input जर C R capital है ना, ठीक है. C R anything O H, if this one is a word, definitely the machine should not enter into a final state. का? कारण की या ह्याच्यामध्ये cat हा substring नाही. Are you getting? So it might be possible complete with the help of these words, the substring cat must be there, and when it is there, the machine should enter into a final state. कसं ड्रॉ होईल सांगा? बेसिक कन्सेप्ट cat असेल माझं simple input, so the machine is entering into a final state. What about the rest of the letters? Fine, and the letter you are going to process, that is CHARIOT only. These are the letters you are going to process into the machine. आता नेक्स्ट एक एक्झाम्पल देईल. यामध्ये आता तुम्हाला झेड एक्स वाय हे जे लेटर्स आहे हे प्रोसेस करायची काही गरज नाही. आर यू गेटिंग? सिम्पल स्टेटमेंट. जर त्या वर्ड मध्ये जर जेवढे लेटर्स असतील तेवढेच लेटर्स तुम्हाला प्रोसेस करायचे. तर ह्याला सांगा बघू, ह्याला काय येईल? सर सेल्फ लूप आएगा क्यू नॉट है बाकी लेटर्स के लिए. हाँ, बाकी लेटर्स के लिए. फाइन. सो हियर in Q naught, it might be possible that the substring may have A, C, A, T also. The substring may have T, C, A, T also. Fine. So anything it may have. So you're having a self loop of rest of the letters. So rest of the letters कौन सा है? इसमें भाई आपका H है. C नहीं आएगा. C नहीं आएगा. Why? क्योंकि C ऑलरेडी आपने प्रोसेस करके नेक्स्ट स्टेट में गए हैं, बरोबर. तो अभी रिमेनिंग लेटर्स कौन सा है? H, H, C, A, T. ऐसे भी हो सकता है. नेक्स्ट इट माइट बी पॉसिबल A हो सकता है, A, C, A, T. ये भी स्ट्रिंग हो सकता है, बरोबर. नेक्स्ट A के बाद I भी हो सकता है, OT फाइन. R O भी हो सकता है, T भी हो सकता है, R भी हो सकता है. मीन्स बाय प्रोसेसिंग अ सिंगल अल्फाबेट फ्रॉम अ Q naught, that is it might be H, A, I, O, TR, anything, and rather if I having CAT, it will going to enter into a final state. Are you getting? अभी इसमें से सिंपली Q naught में सभी हमने लेटर्स प्रोसेस किए, बरोबर. नेक्स्ट इट माइट बी पॉसिबल कि H, C, 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 A, T ऐसे भी सबस्ट्रिंग है यहाँ पे, तो मशीन शुड एंटर इनटू ए फाइनल स्टेट. इट माइट बी पॉसिबल T, R, R, C. Sorry, one more C I will define. C, 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 A, T. तो अभी यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट जो पहला वाला T है, इट विल प्रोसेस इनटू ए Q naught. नेक्स्ट जो 2 times यहाँ पे R, R है, अगेन इट विल प्रोसेस इनटू ए Q naught and it will remain into a same state. But for the first C, the Q naught it will process and it will reach into a Q1 state. तो Q1 state में अभी यहाँ पे multiple times C है. So here you have to process a multiple times C also. क्यों? क्योंकि काफी टाइम C आके AT भी आ सकता है. So this one is having a substring cat. So the machine again it enters into a final state. समझ में आ रहा है? अभी मुझे बताना है कि Q1 में जब HIOTR आएगा तो कहाँ पे जाना चाहिए वो? सर क्यू नॉट. Q naught पे जाना चाहिए, बरोबर. सो Q naught पे कौन से लेटर्स आएंगे? यहाँ पे द रिमेनिंग लेटर्स विच Q1 इज ऑलरेडी प्रोसेस. तो ऑलरेडी कौन से प्रोसेस किए उसने? C प्रोसेस किया है, A प्रोसेस किया है, बरोबर. एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स विच इट इज H, I, O, T, R. दीज आर द लेटर्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, अभी मैं बताऊंगा आपको. A, तो वो Q naught में A प्रोसेस करके Q0 में A प्रोसेस करके वो itself it will remain into a Q0 state. Next it might be possible कि C afterwards T भी आ सकेगा and then again CAT. So that's why in Q1 again you have to revert back to the letters, that is HIOTR.
बरोबर. अभी बाकी के लेटर्स आप कंप्लीट करो. Q2 Sir, state again, AHIOR will be to Q naught state. to Q naught Q state, naught right? state. So what I will do, I will close up this. Fine. So from Q2, mm, हे प्रॉपरली तुम्ही डिझाईन करा बरं का. From Q2, I have to process again the letters that is A, comma H, comma I, comma O, comma R. Fine. Remember that capital मध्येच डिफाईन करायचंय का, कारण की वर्ड पण तुम्हाला कॅपिटल मध्ये दिलेलं आहे. What about C for Q2? Q1. Q1. Q1, but just only a single letter, that is a C, it will revert back to a Q1 state. का, कारण की CA, what I'm saying, CA, again it might be processed for a multiple times C, again CAT, so that's why you have to revert back to a Q1 state. What about for Q3? Sir, self loop Self for loop. remaining Everything. Everything, barabar, good, fine. So everything. Yeah. everything that is A, comma C, comma H, I, O, comma T, comma R. लक्षात आलं थर्ड इयर स्टुडंट? हे कोणाला समजलं नसेल ते सांगा मला. एव्हरीवन दे अंडरस्टँड? These question basically they have asked for 8 marks, बरोबर. यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे थर्ड इयर स्टुडंट? इफ नो प्रॉब्लेम देन विल मूव फॉर द सेम problem statement with a different letter. Do you want to see the whole file? No. Okay, write down design a DFA, design a DFA that reads a string, continue, that reads a string made up of letter, that reads a string made up of letter that is university, UNIVERSITY. Remember that here I it is processed multiple times, बरोबर. I यहाँ पे 2 टाइम है. So in machine you are going to process only a single time. ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पे सर 2 टाइम I है यूनिवर्सिटी में तो मैंने दोनों टाइम I प्रोसेस किया है, that is I, I. It's not like that, बरोबर. You have to process just only a single I. रिमेंबर दैट. जब भी आपके मल्टीपल्स अल्फाबेट रहेंगे यहाँ पे यू हैव टू प्रोसेस ओनली वंस. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई हैव गॉन थ्रू द यूनिवर्सिटी पेपर चेकिंग, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 2 टाइम आए है बोल के 2 टाइम आए प्रोसेस करेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. वहाँ पे तो वो फिर वो मशीन कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन से आए को कहाँ पे जाना है मुझे, बरोबर. सो यू हैव टू प्रोसेस सिंगल आई एंड recognize these string that contains these strings that contain the word unity, UNITY, unity as substring. सेम है बरोबर, जो पिछला वाला था सेम है. इसमें सिर्फ आपको स्टेट्स जो रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे, बरोबर. यूनिटी. So do it fast. अगर किसी का हो गया होगा, कोणाचं झालेलं आहे का? गर्ल साइड तुम्ही आन्सर्स देत नाही यार, काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? समजतो ना जे काय मी टीच करतो.
कौन है? भाग्यश्री? येस सर. समजते का ना भाग्यश्री? हां सर, म्हणजे थोडं थोडं कळतंय. थोडं थोडं ठीक आहे. काय प्रॉब्लेम असेल तर थर्ड इयर स्टुडंट मला विचारा बरं का, कारण की हा कम्प्लीट ऑनलाईन आहे बरोबर. आता मी गेस करू शकत नाही त्या कम्प्लिटली व्हर्च्युअली की बाबा तुम्हाला लक्षात येतो का नाही येतो ना. डिप्लोमा स्टुडंट? हे सिद्धी, सिद्धी शितोळे, सिद्धी दामने, सिद्धी थावाल, हे लक्षात येतात का नाही? त्रिमूर्ती. येस सर. नेक्स्ट डबल मूर्ती, स्नेहा पुजारी, स्नेहा झांबरे. लक्षात येतात का नाही? स्नेहा पुजारी, स्नेहा झांबरे. हो सर येस कळतंय. सर. आत्ताच ट्राय करू का सर? ठीक आहे, ट्राय कर, मला सांग. चलो सर पाच थांब एक मिनिट, मी हे हां. रब करतो. मी हे ह्याचं काय यार अपडेट. नो, ओके. सिंपल है. फर्स्ट वन, हैविंग इफ इट हैव अ सबस्ट्रिंग दैट इज यूनिटी, बरोबर. तो आपको भी पता है कि भाई जैसे कैट था वहां पे Q0 state, I will going to process U, I will reach to a Q1 state, next uni, and I will reach to a Q2 state, and I will reach to Q3 state, unity, Q4 state, and last one unity, Q5 state. So everyone, I think so, ये इतने स्टेट तो आएंगे ही आएंगे यूनिटी. हाँ, ट्राई इट. येस सर. मग आता एनी अदर लेटर दॅन यू असेल तर मग सेल्फ लूप ऑन Q0. Good, fine. So the letters are E, हां. comma I, N, comma R, comma S, T, U, V. येस Next. सर. तर मग इट विल इफ इट इज यू देन इट गोज अहेड ऑन Q1 नाउ. Hmm. इफ इट इज एनीथिंग अदर दॅन N. Yes. Other than N and U. N and U. Yes. Yes. N and U. Then it will go back to Q0. Yes. So which are those letters? The letters are Uh, E, comma yes. I, E comma I V R, R S S, T, Y. V, Y. Fine. And here in Q1 you are going to process U. Chalo, next. Yes. Now again on Q2, if it is anything other than U and I, then again it will go back to Q0. Yes. So which are those letters? The It letters will are be E R S, S T. E, N, R, S, T, V and Y. और Q2 में U कहाँ पे आएगा? If it process U. In Q2, U self loop ही होगा ना फिर? नहीं 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 नहीं, सेल्फ लूप नहीं होगा. Q2 पे U का सेल्फ लूप नो. अच्छा, Q2 पे U आया तो then oh yeah, then it will go back to Q1. Yes, it will go back to Q1. सेल्फ लूप किसी पे नहीं आएगा. Are you getting? Q2 पे सेल्फ लूप नहीं Yes आएगा. sir, sorry. हाँ, मैं हाँ, Q1 चलो देख के सोची. हाँ. चलेगा ठीक. Okay, Q3. then UNIT के अलावा जो भी होगा, it will go back to Q0 and नहीं नहीं if नहीं it नहीं, is मुझे सिंगल बताना. Q3 में अगर U आया तो कहाँ पे जाना चाहिए? Q3 में U आया तो हाँ. it will go back to Q1. Yes, it will go back to Q1. And which letters it will again revert back to Q0 state? कौन से letters रहेंगे यहाँ पे? Now it will be V, E, R, S and Y. देखो एक बार चेक करो. आई थिंक सो E आपने मिस किया है क्या? E, ओ हाँ, E मिस किया. हाँ, I was N, looking at the spelling. हाँ, E N I, R, S, I होगा V, ना सर? Y. कहाँ पे I? I रहेगा ना, मैंने लिखा है ना, हाँ. देखो ना यहाँ पे E N I R S V Y. क्या Okay, I हाँ. का आपने सेल्फ लूप दिया है क्या कुछ? नहीं नहीं. नहीं ना. I रिवर्ट बैक अगेन टू Okay, Q0. अगर वहां पे अगर आप सेल्फ लूप देंगे तो वो कंप्लीट Q2, Q3, Q4 ये स्टेट में किसी को भी अगर आप सेल्फ लूप देंगे, इट विल व्हाट यू कैन से रॉन्ग है, वो आपका मशीन गलत है. व्हाट अबाउट Q4? Yes.
देन यस, देन फाइनल यूनिटी ये पूरा वर्ड, तो फिर ये Q1 पे फिर से U जाएगा Yes, एंड Q4 U, and again it will from Q4 वो फिर All the से remaining revert ones. back to Q0. तो E कौन N से I R S V. yes E I N R S T V, T प्रोसेस किया है ना आपने? हाँ यस सर, T. Yeah. Yes, and last one in Q5 state, तो Q5 state में all letters आएंगे. Are you getting? All letters मतलब यहाँ Yes, पे sir. आपका E आएगा, I आएगा, N आएगा, fine, R, S, T, U, V and Y. So this one is a correct machine, fine. तो ऐसे कुछ भी अगर काफी सारे पूछे उन्होंने, एक बार कंप्यूटर बोल के पूछा था, कंप्यूटर में पुट ये सब स्ट्रिंग, दिस वन इज आल्सो आस्क्ड यूनिवर्सिटी, फाइन. So this one is a correct machine, fine, which recognize a substring that is a unity. So in the next lecture we will see about a ternary numbers. बरोबर, unary numbers we have seen, you are going to represent a unary number by 1. बरोबर, 1 से भी प्रोसेस कर सकते हो या तो 0 से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, नो डाउट. जैसे जैसे डिफरेंट रेफरेंस बुक्स है उसके हिसाब से उन्होंने दिया है, बट रिमेंबर दैट सिंगल डिजिट रहेगा यूनरी. Binary we have seen the example in that you are going to process 0 and 1 only. हमने डेसिमल नंबर का भी देखा है in the last lecture only. So you are going to process from 0 to 9. So tomorrow we will see about a ternary numbers. Fine, 3 numbers but the base is 3. The moment it's a ternary, fine. So for today we will stop here only. किसको कुछ प्रॉब्लम है? थर्ड ईयर स्टूडेंट? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो गिव द अटेंडेंस, फाइन. रोल नंबर 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. प्रेझेंट सर. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. Present, sir. 16. Present, sir. 17. Present, sir. 18. 19. Present, sir. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. 25. Present, sir. 26. Present, sir. 27. 28. प्रेझेंट सर. 29. Present, sir. 30. Present, sir. 31. Present, sir. 32. Present, sir. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36. Present, sir. 37. 38. अभी फास्ट बोलो यार. 38. Present, sir. 39. Present, sir. 40. 41. Present, 42. 43. 44. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 47. Sir. 48. Present, sir. 49. 50. 51. Present, sir. Present, sir. 52. Present, sir. 53. Present, sir. 54. Present, sir. 55. Present, sir. 56. Present, sir. 57. Present, sir. 58. Present, sir. 59. Present, sir. 60. Present, sir. 61.